Dear students, welcome to the tele-lesson of Public Administration. This lesson is for UG and PG students of Dr. B.R. Ambedkar Open University. The title of the lesson is Issues in Urban Transport. As we all know, cities and towns play a vital role in the promoting of economic growth and prosperity. They are also called as economic engines of the nation. Although less than one-third of the India's population reside in urban areas, they contribute for more than two-thirds of the nation's income. And nearly 90% of the government revenues originate from these places. In this context, efficient working of the cities is very essential, but it is only possible when there is efficient urban transportation. But the issues in urban transportation has become order of the day. So, to discuss the issues of urban transportation in detail, today we have Sri Ramarao Garu with us. Namaskaram Ramarao Garu. Namaste. Ramarao sir has a very rich experience in urban transportation. Basically masters from US in urban transportation, he has working experience with Florida Department of Urban Transportation. Since 2009, sir is associated with Regional Center for Urban and Environmental Studies, Osmania University, as head of Urban Planning Division and has initiated several projects associated with Ministry of Housing. He is mastermind behind preparation of several modules of the national schemes and has also organized various workshops associated with the various ministries. We welcome you, sir. Thank you. So foremostly, I would like to ask you as an expert and as a part of the commuter, like we are all victims of transportation in our daily lives. So as an expert, how do you view this problem of transportation? Well, this is a urban phenomenon, I should say, not only Hyderabad, but all metropolitan cities in India and moreover in the world face these kind of dynamics. If you take the Western countries also are facing these kind of problems. The major issues here is the growing population and the growing number of vehicles. Every year we are adding almost 2 lakh vehicles in Hyderabad city, if you have to be specific, and every day some 500 to 600 vehicles have been added. So to cater to this increasing number of vehicles, the transportation takes a toll and it creates a traffic jams and it creates chaos in transportation. So the basic issue here is we cannot stop the growth in population, neither we can stop the economic growth. ఇదివరకటికి ఇప్పటికి ఇన్కమ్ లెవెల్స్ పెరుగుతున్నాయి ప్రజలవి, వాళ్ళు కూడా డిఫరెంట్ మోడ్స్ తీసుకుంటున్నారు. ఇదివరకు ఇంటికి ఒక వెహికల్ ఉండేది, 2 వెహికల్స్ ఉండేవి, ఇప్పుడు 3 వెహికల్స్ 4 వెహికల్స్ కూడా ఉంటున్నాయి. సో the number of vehicles are increasing. Obviously these problems are there, but the whole issue is how we are prepared for this kind of challenge is the basic thing. So only the rising incomes of the people, you consider it as one of the major factor for the increases of this problem, urban transport? Yes. Previously almost 70% of the people used to use only public transportation, but now they are into so many things. I mean, we are economically growing, incomes are growing. Nowadays the average income is more than 30,000, 40,000. Previously it used to be only 5,000, 6,000. But now getting so much of money, they are preferring their own choices of transportation. Like they are buying a 2-wheeler, they are buying a car, 4-wheelers, and this is one of the reasons. Yes, I mean they are choosing their lives because the speed is important, the travel time is important to their offices. So definitely this is one of the issues which has to be taken care. So now traffic jams have become a part of our lives. Every day we are seeing this. Now what do you most of the people feel that widening of the roads are the solution for this. So as an expert, what do you think? Is it the appropriate solution for this? Well, widening of the roads is definitely one of the solutions, but we cannot depend completely on widening of the roads. Widening of the roads etla untundi, mana road anedi space anedi limited. So for example, Hyderabad roads తీసుకుంటే మనకు ఆల్రెడీ రోడ్ బిల్డింగ్ టు బిల్డింగ్ ఈజ్ డిఫైన్డ్,
అండ్ రోడ్ వైడనింగ్స్ చేసినప్పుడు మనం చాలాసార్లు బిల్డింగ్స్ డిమాలిష్ చేసాము. వీ ఎక్వైర్డ్ సమ్ స్పేస్, వీ ట్రై టు యాడ్ lanes to the roads, which will solve problems. But as an expert, I think some strategy has to be followed, some methodology has to be followed for the traffic to be in place and to be systematic. So that is the main thing. I mean, we have to be ourselves prepared for this kind of growing number of vehicles, so that road widening of the road should not be the only option. Yes, it is one of the solutions, but అదొక్కటే టార్గెట్గా ఉండకుండా మనం మిగతా ఇష్యూస్ కూడా మనం చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. As we all know that public transportation might solve this issue of urban transportation a little. So, and even these days there are many options coming up. The government is proposing many options. Now, as a transport planner, what do you think that public transportation is able to address this issue? And one more thing is there any particular criteria of the government for selecting a particular mode of transport for any particular city? Well, this is technically called modal split, where a commuter chooses what kind of transportation they have to take. If you take the case of Hyderabad, various studies జరిగినాయి in 1980s also. HATS and Hyderabad area transportation studies అని జరిగినప్పుడు ఎట్లా ఉన్నాయి వెహికల్స్, ఎన్ని నెంబర్స్లో గ్రో అవుతున్నాయి, ఇవన్నీ స్టడీస్ చేసాం మనం. Government is also thinking upon it, but whatever methodology the government is following, whatever strategies they are taking, I think it is not sufficient, because we can see directly in the roads results. We can see directly in the roads that to commute from Dilshuk Nagar to Kukatpalli, it is taking 2 hours. 2 hours of a national value time adi, according to me. And when you consider the fuel, because the distance is only 40 kilometers, when you are taking 2 hours, it is a national fuel wastage. So ఆ ప్రకారంగా ఆలోచించుకుంటే చేస్తున్నారు, చేయలేదని కాదు, చాలా స్టడీస్ జరిగినాయి. ఏ మోడ్స్లో వెళ్ళాలి, ఇప్పుడు ఎంఎంటీఎస్ తర్వాత వచ్చింది. ఎంఎంటీఎస్ ఇనిషియల్గా సరిగ్గా అంత కరెక్ట్గా ప్లాన్ చేయకుండా నౌ దే హ్యావ్ ప్లాన్డ్ ఇట్ గుడ్, అండ్ దెర్ ఈస్ అ డీసెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ కమ్యూటర్స్ హూ ఆర్ యూజింగ్ ఎంఎంటీఎస్. బట్ నౌ ఇప్పుడు కొత్తగా మెట్రో అని వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ మెట్రో రైల్ హైదరాబాద్, for which many people are planned to be there. So government ఎంత planned గా ఉంది దీనికి అన్నదే క్వశ్చన్ అవుతుంది. Mode of transport అనేది definitely గా people choice. Now, as you just said about metros, now here we need to think that when Hyderabad is having many fleet, like large number of fleet of buses, and the services are used by large number of people, then why are we going for metro? Because instead the government could have gone for upgrading of this bus service, or like changing it into BRTS. Like, why are we opting for metro? See, this is a national level argument. There have been several discussions happened on this one. There are quite a section of people who have not supported metro in this context, questioning the timing of the metro, whether do we need in the year 2013-2014 or do we need later. Second thing is, as you said, how to improve our existing systems, which are our MMTS systems and also our APS-RTC bus systems. Introduction of BRTS has not been done in Hyderabad, but it has been done in Gujarat and Delhi. They are considering all these options, but what do I feel is, as an expert, metro rail is a natural phenomenon. It has to come. Metro rail has to come to a city which reaches certain saturation, and I feel probably we might argue about the timing of the metro which has come now, but I feel metro is definitely an essential element. When by giving this statistic, I want to prove. Suppose if you are taking a buses as a variable, 15,000 buses తీసుకెళ్లే కమ్యూటర్స్ని ఒక మెట్రో తీసుకెళ్ళగలే అవకాశం ఉంది. సో అది ప్రూవ్ అయింది మనకు. ఢిల్లీలో ఆల్మోస్ట్ 22 lakhs people are traveling every day, and when you take Bombay, it is the biggest metro, they are taking almost 60 lakh people every day. So అంత లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ కమ్యూటర్స్ని ట్రావెల్ చేసే పద్ధతి ఓన్లీ మెట్రోలోనే పాసిబుల్ అవుతుంది. ఎంఎంటీఎస్ని ఇంప్రూవైజేషన్ అనేది డెఫినెట్గా వన్ ఆఫ్ ద ఆప్షన్స్,
కాకపోతే ఎవ్రీ ఆప్షన్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ డిసడ్వాంటేజెస్. ఇప్పుడు బస్సెస్ తీసుకుంటే చాలా పొల్యూషన్, చాలా 15,000 బస్సెస్ హైదరాబాద్లో తిరుగుతున్నాయంటే ఎంత పొల్యూషన్ వస్తుంది అనేది డెఫినెట్గా మనం ఆలోచించుకోవాల్సిన విషయం. రెండో విషయం ఏంటంటే బస్సెస్లో ఈ ట్రావెల్ టైం, ఈ జామ్స్ వల్ల కానీ ఇంకేదైనా వాళ్ళు కమ్యూటర్ నేను గంటలో ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోతాను అని ఎక్కితే బస్సు, దెర్ ఈస్ నో గ్యారంటీ దట్ హీ విల్ రీచెస్ హిజ్ ఆఫీస్ ఇన్ 1 hour. So that is the problem with the buses. But when you take MMTS, there are no exclusive lanes. Timing frequency కొంచెం తక్కువ ఉంది. 1 hour కి ట్రైన్, 1.5 hour కి ట్రైన్ ఉంటే మనకు అది వర్కౌట్ అవ్వదు మనకి కమ్యూటర్స్కి. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే వాళ్ళ ఇంట్లో నుంచి కమ్యూటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రజలు వాళ్ళ ఇంటి నుంచి మన రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళడానికి చాలా ఇబ్బందులు అవుతున్నాయి. అదొక ప్రాబ్లం. వాళ్ళ బస్ స్టాప్కి ఈజీగా వెళ్ళగలుగుతారు, అదే రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళడం కొంచెం కష్టం అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద 2 areas where we have to focus, and there have to be scientific studies. I mean, there have been lot of studies, there have to be scientific studies more. చేస్తే మనకు అర్థమవుతుంది ఎగ్జాక్ట్గా ఎంతమంది రాలేకపోతున్నారు, ఎంతమంది వస్తున్నారు అని. ఇవన్నీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మోడలింగ్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ సైన్స్ ఇన్ అర్బన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్, వేర్ వెస్టర్న్ కంట్రీస్ యూజ్ ఇట్ వెరీ ప్రిడామినెంట్లీ. వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో ఈ ప్రాజెక్ట్ టేకప్ చేస్తే ఎందుకు టేకప్ చేయాలన్న దాని ప్రీ ఫీజిబిలిటీ స్టడీస్ ఇవన్నీ చేస్తారు. చేసి దిస్ ఈస్ ద రీజన్ వై వీఆర్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ అన్నది ఒక ప్రాపర్ పద్ధతి ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా మనం చేస్తున్నాం కానీ ఇట్ సమ్హౌ ఇట్ డజంట్ రివీల్ అవుట్ సైడ్ టూ మచ్. బట్ వీ నీడ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ హౌ టు మిటిగేట్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టమ్స్ ఇంప్రూవైజ్ చేయట్లేం కాబట్టి కొత్తది రావద్దు అన్నది ఏమి ఉండదు. కొత్తది రావచ్చు, ఎగ్జిస్టింగ్ కూడా మళ్ళీ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. బికాస్ వీ హ్యావ్ ఆల్మోస్ట్ 1 lakh people who are traveling every day in Hyderabad. So all kinds of public transportation system people can absorb, and metro rail వల్ల పొల్యూషన్ డెఫినెట్గా కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది. మెట్రో రైల్ తీసుకునే స్పేస్ ఓన్లీ 2 meter to 3 meter ఇన్ ద మీడియన్, అండ్ మెట్రో రైల్ స్టేషన్స్ చాలా దగ్గరగా ఉండొచ్చు. సేమ్ బస్ స్టాప్స్ లాగానే రోడ్స్ మీద. ఇప్పుడు ఈ 3 corridors తీసుకుంటే మన హైదరాబాద్ వచ్చేసి మన ఎల్బీ నగర్ నుంచి మియాపూర్ వరకు, నాగోల్ టు మెట్టుగూడ, జేబీఎస్ టు ఫలక్నామా. సో దీస్ ఆర్ హై డెన్సిటీ కారిడార్స్, అండ్ ఈ కారిడార్స్లో ఈ మెట్రో ప్లాన్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా 2016 ఐ ఫీల్ ఇట్ ఈస్ ఎ పాజిటివ్ మూవ్. డెఫినెట్లీ metro will commute lot of passengers which cannot be so easily possible with the buses or with the MMTS. So I feel metro is definitely a plus for the city. Now actually everyone is actually waiting for the metros, but I feel that it is actually adding to the problem right now, especially now when we consider the road surface of the city, or even the weather conditions, or even accidents, and even the construction of these metros and all, they're actually it is adding fuel to the actual problem. So how do you feel about this? ఉంటుందండి, ప్రాబ్లం డెఫినెట్ గా ఉంది. ఇప్పుడు ఐ మైసెల్ఫ్ ఐఎమ్ ట్రావెలింగ్ ఎవ్రీడే 20-30 kilometers. కన్స్ట్రక్షన్ ఫేజ్ లో ఆల్మోస్ట్ 10 meters వరకు మనం బ్యారికేడింగ్ చేసి కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్న టైంలో డెఫినెట్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు అట్లా అంటే మనకు ఒక ఫ్లైఓవర్ కట్టాలంటే కూడా మనకు చాలా ఇబ్బందులు అయితే, మన నారాయణగూడ ఫ్లైఓవర్ కట్టినప్పుడు కానీ, సికింద్రాబాద్లో ఫ్లైఓవర్స్ కట్టినప్పుడు కానీ ఇబ్బందులు అయినాయి. ఇబ్బందులు అవ్వలేదని కాదు, కానీ ఫైనల్ టార్గెట్ ఏంటంటే ఆ ఇబ్బందిని అధిగమించి ఫైనల్గా వచ్చే ప్రోడక్ట్తో మనకు డెఫినెట్గా సిటీకి ఉపయోగపడుతుంది అన్న ఉద్దేశంతోనే డెఫినెట్గా ఈ మెట్రోని తీసుకోవడం జరుగుతుంది. కానీ దెర్ ఆర్ మెథడ్స్. ఐ మీన్ ఈవెన్ ఈ కన్స్ట్రక్షన్ ఫేస్లో కూడా మెట్రో ఈజ్ అ బిగ్ ప్రాజెక్ట్. ఇట్ ఈస్ అ 16,000 crores ప్రాజెక్ట్, and it is a project which is going to serve for the city for 65 years. So ikkada everybody what they have to take from it is, I mean, even though we have certain amount of problem during the construction phase, but once it is finished we will not have such kind of problem, because anta barricade em undadu. Ippudu general ga 7 meters 10 meters barricade lo work jarugutundi, but tarvata anta em undadu. 2 to 3 meter lone pillar ఉంటుంది. పిల్లర్ పైన every activity is planned for metro. సో దీన్ని కూడా మనం పద్ధతి ప్రకారంగా ఎక్కడ ఉంటున్నాయి, ఆల్టర్నేటివ్ రూట్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ చాలా ప్లానింగ్ ఉంది. హైదరాబాద్ సిటీ ఇన్ దట్ కాంటెక్స్ట్ ఐ ఫీల్ హైదరాబాద్ సిటీ ఈస్ వెరీ ఫెసిలిటేటెడ్ విత్ వెరీ మెనీ ఆల్టర్నేటివ్ రూట్స్. ఒక పాయింట్ ఏ నుంచి పాయింట్ బికి వెళ్ళాలంటే 3-4 ఆల్టర్నేటివ్ రూట్స్ ఉన్నాయి. సో వాటిని కూడా కరెక్ట్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం మెట్రో క్యాష్ తీసుకుంటే ఉప్పల్ దగ్గర నుంచి రామంతపూర్ రోడ్కి ఒక ఆల్టర్నేటివ్ రూట్ డెవలప్ చేశాము. సో అట్లా ఆల్టర్నేటివ్ రూట్స్ కూడా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. ఈ 3-4 years ప్రాబ్లమ్ని అధిగమిస్తే
డెఫినెట్గా మనకు డైలీ నా ఎస్టిమేషన్లో ఒక 10 to 15,000 10 lakhs పీపుల్ ఎవ్రీడే ట్రావెల్ చేసే పద్ధతి ఉంటుంది కాబట్టి మెట్రో వల్ల కన్స్ట్రక్షన్ ఫేస్లో డెఫినెట్గా కొంచెం ప్రాబ్లమే, కానీ దాన్ని కూడా మనం టెక్నికల్గా అధిగమించవచ్చు. అది పెద్ద ఇష్యూ ఇప్పటికీ అయినా కానీ తర్వాత ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్. ఇప్పుడు డిఫరెంట్ సిటీస్లో డిఫరెంట్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ని గవర్నమెంట్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ ద క్రైటీరియా యాక్చువల్లీ ద గవర్నమెంట్ ఈజ్ లుకింగ్ ఆఫ్టర్? ఇది ఒక ట్రివియల్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అండి, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇన్స్టిట్యూషన్స్, వేరియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్ దేర్. ఇప్పుడు రోడ్స్ తీసుకుంటే R&B చూస్తుంది జనరల్గా, స్టేట్ హైవేస్ కానీ నేషనల్ హైవేస్ కానీ. ఇంటర్నల్ రోడ్స్ తీసుకుంటే GHMC చూస్తుంది. బట్ ట్రాఫిక్ ఆపరేషన్స్కి వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ టేకెన్ అప్ బై ట్రాఫిక్ డిపార్ట్మెంట్. బట్ ఒక స్టడీ చేసే విధానం అంటే లైక్ హైదరాబాద్కి ఏం కావాలని, ఇప్పుడు ఈ హ్యాట్స్ హైదరాబాద్ ఏరియా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ స్టడీ అని 3 times జరిగింది. ఒకసారి L&T రాంబోల్ వాళ్ళు కూడా స్టడీ చేశారు. అండ్ వేరియస్ కన్సల్టెంట్స్ హ్యావ్ మేడ్ స్టడీస్. బట్ ఐ డోంట్ థింక్ ద గవర్నమెంట్స్ రెస్పాన్స్ ఫర్ ఇట్ ఈజ్ ఫాస్ట్, అప్రోప్రియేట్ అండ్ అడిక్వేట్. సరే, ఏం చేయట్లేరు అన్న దానికంటే కూడా చేసేది సరిపోవట్లేదు, ఎందుకంటే మనకు అది ఇమీడియట్గా తెలుస్తుంది. సో మనం డెఫినెట్గా ఈ ఇష్యూని కూడా సపరేట్గా చూసుకుంటే, నా ఉద్దేశం ప్రకారం ఒక థింక్ ట్యాంక్, ఒక 5 మంది, ఒక 10 మంది ఇంటెలిజెంట్ గ్రూప్ కూర్చొని కంటిన్యూస్గా మన సిటీలో, మన సిటీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్కి ఏం కావాలని రోజు 8 నుంచి 5 వరకు ఒక ఉద్యోగం చేసినట్టు చేస్తేనే అది పాసిబుల్ అవుతుంది. ఒక ఎవ్రీ 5 yearsకి ఒక కన్సల్టెంట్కి స్టడీ ఇచ్చేసి వాళ్ళు చెప్తే అది కరెక్టా కాదా అని లోపల గవర్నమెంట్ మారిపోయి, సో దెర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ గోయింగ్ ఆన్. ఐ ఫీల్ దెర్ ఈస్ ఎ నీడ్, essential need for a system to be in place where lot of people sit together. We have lot of ఇంటెలిజెంట్ గ్రూప్ కమ్యూనిటీ. అందులో మాత్రం వీఆర్ వెరీ గుడ్. ప్రొఫెసర్ రాఘవచారి గారు ఉన్నారు. దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్, ఐ కెన్ నేమ్ దెమ్ ఇన్ ద లిస్ట్. బట్ వీళ్ళందరూ కూడా దే నో ద సిటీ వెరీ వెల్. సో వీళ్ళందరూ చేసే స్టడీస్ కంటిన్యూస్గా ఒక సిస్టమ్ షుడ్ బి ఆన్ ఇట్. బికాస్ ఇది చాలా పెద్ద ఇష్యూ. రోజు అన్నం తిన్నట్టే, రోజు బట్టలు వేసుకున్నట్టే, రోజు ట్రావెల్ చేయాలి మనం. రోజు మనకు రోడ్స్ అనేది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం. దీన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయడానికి ఓన్లీ జస్ట్ సర్ఫేస్ బాగుంటే సరిపోతుంది అన్నది కాదు. ఇది ఒక సైంటిఫిక్, మనిషికి ఈ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఈజ్ అ నీడ్, ఇట్ ఈస్ అ నెసెసిటీ, ఇట్ ఈస్ నాట్ అ ప్లెజర్. సో డెఫినెట్గా దీని మీద ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ స్టడీస్ అవసరం, ఎక్కువ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ కూర్చోవడం అవసరం, వాళ్ళ ఫైండింగ్స్ని తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళే అవసరం డెఫినెట్గా ఉంది సిటీకి. So another ill effect of this urban transportation is the accidents which we see daily, and many thousands of lives are lost in this. So now what initiatives can be taken to curb this problem? ఇప్పుడు దీంట్లో 2 మేజర్ ఇష్యూస్ అండి. ఒకటి ఏంటంటే యాక్సిడెంట్స్ తీసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ 2700 యాక్సిడెంట్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. ఒక హైదరాబాద్ కేసులో తీసుకుంటే ఎవ్రీ ఇయర్. యాక్సిడెంట్స్ 2 రకాలుగా ఉంటాయి. ఒకటి ఏంటంటే బికాస్ ఆఫ్ ద ట్రావెల్ బిహేవియర్. ఇప్పుడు మన ట్రావెల్ బిహేవియర్ సరిగ్గా కరెక్ట్గా ఉండదు. ఇప్పుడు మనం ఎక్కడో ఈ సిటీ వాళ్ళు మంచిగా ఉంటారు, లేకపోతే ఇప్పుడు వెస్టర్న్ కంట్రీస్ ఉంటారు, పద్ధతిగా ప్లాన్ ప్రకారంగా ఒక వీడియో గేమ్ లాగా వెళ్తుంటాయి చెప్పాలంటే కరెక్ట్గా, ఏది వెహికల్స్. కానీ మనం అట్లుండం. మనం ఎవరు ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోదామో, హౌ షుడ్ వీ స్నీక్ త్రూ అండ్ హౌ షుడ్ వీ రియలీ గో అగ్రెసివ్లీ. దిస్ ఈస్ ద బిహేవియర్ దట్ అన్ఫార్చునేట్లీ వీ హ్యావ్. And there is a lot of reasons for it. It is not that our people are illiterates, but there are a lot of people who are coming from the villages to the cities. So వీళ్ళకి ఆ అవేర్నెస్ అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్. మనం కూడా పద్ధతిగా వెళ్ళొచ్చు. అంటే ఇప్పుడు ఒక 1 to 2 yearsలో మనం ఎందుకు సాధించలేము అన్న విషయంని టార్గెట్ పెట్టుకుంటే 1 to 2 yearsలో హైదరాబాద్లో ట్రాఫిక్ ఇట్లా సిస్టమేటిక్గా వెళ్తుందంట, ఎవరు ఇట్లా ఇర్రెగ్యులర్ ఓవర్టేక్స్ చెయ్యరంట అని, ఎందుకు మనకు ఆ పేరు ఎందుకు రాకూడదు అన్న విషయం ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఈ యాక్సిడెంట్స్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్. దాని మీద వేరియస్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ తీసుకురావచ్చు. స్కూల్స్లో కానీ, కాలేజెస్లో కానీ, టీవీస్లో చూపిస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ట్రాఫిక్ డిపార్ట్మెంట్ ఈస్ డూయింగ్ లాట్ ఆఫ్ యాడ్స్, అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఇన్ రోడ్ సేఫ్టీ, హెల్మెట్స్ పెట్టుకోవాలని, సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోవాలని, డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ చేయొద్దని, ఈ అన్ని విషయాలలో చాలా శ్రద్ధ చూపిస్తున్నారు. But what I feel is there is a need to change the driving culture, to change the systematicness. అది ఎట్లా వస్తుంది అంటే, మనం ఒక 10 minutes వీడియోస్, ఒక 5 minutes వీడియోస్ మనం డెఫినెట్గా ఛానల్స్లో పెట్టచ్చు. స్కూల్స్లో, కాలేజెస్లో మన ఎదురుగా ఒక వెహికల్ ఆగి ఉందంటే మనం కూడా ఆగాలి.
if a vehicle is stopping somewhere, there is a reason why he has stopped. So let us not overtake him and go forward. Let us wait and then be in a systematic way అన్నది ఆ అప్రోచ్కి మనం తీసుకురాగలిగితే దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద అది దానివల్ల సగం యాక్సిడెంట్స్ తగ్గిపోతాయి. రెండో థింగ్ ఏంటంటే యాక్సిడెంట్స్లో కొట్టేసి ఐ మీన్ వెన్ యూ డూ అన్ యాక్సిడెంట్ పీపుల్ ఆర్ వెరీ లెస్ కన్సర్న్. ఎవరికైనా కాలు విరిగిపోయినా దెర్ ఆర్ ఫ్యాటల్ యాక్సిడెంట్స్ 570 అంటే 570 మంది చనిపోయారు. చనిపోతుంటే కూడా మనకు ఆ కన్సర్న్ లేకపోతే దట్ ఈస్ అ సీరియస్ కన్సర్న్. ఐ మీన్ ఫ్యాటల్ యాక్సిడెంట్స్ అయినా రెగ్యులర్ యాక్సిడెంట్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ రెస్పాన్సిబుల్. అంటే అది చాలా సింపుల్ విషయంగా తీసేస్తున్నారు. దీనికి ఒకటే సొల్యూషన్. నేను ఆల్మోస్ట్ 3.5 years 4 years ఐ హ్యావ్ స్టడీడ్ ఇన్ యుఎస్. ప్రతి యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడే ఇమ్మీడియట్గా మనం ఇది పెద్ద ఖర్చుతో కూడుకున్న విషయం ఏం కాదు అనుకుంటే ట్రాఫిక్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఒక ఫోన్ కాల్ ఇవ్వాలి, ఒక టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ ఇవ్వాలి. అది ఫోన్ చేస్తే ట్రాఫిక్ పోలీస్ రావాలి, అక్కడికి వచ్చి ఇమ్మీడియట్గా వీళ్ళిద్దరు నెంబర్స్ చెక్ చేసి ఎవరు యాక్సిడెంట్ చేశారో చెక్ చేసి ఇద్దరిని పంపించేసాలి ఇమ్మీడియట్గా. ఎందుకంటే ట్రాఫిక్ ఇబ్బంది అవ్వకుండా. వాళ్ళకి ఇన్సూరెన్స్ నెలకి ఇప్పుడు సంవత్సరానికి 10,000 కట్టే వాళ్ళకి 15,000 కట్టిపియాలి, 15,000 కట్టే వాళ్ళని 20,000 కట్టిపియాలి. అట్లా సంవత్సరంలో అట్లా 3 years మనం పనిష్ చేయగలిగితే దెన్ వెహికల్ నడిపే వాళ్ళకి అమ్మో నేను గుద్దితే నేను ఇంత ఫైన్ కట్టాలి అన్నది మైండ్లోకి వస్తే కానీ అది ఆ అగ్రెసివ్ డ్రైవర్స్ని పనిష్మెంట్ అనే విధానం లేదు. గుద్దేసి వెళ్ళిపోతే ఇంకా అది ఎవరు చూస్తున్నారు ఏంటి అన్నది ఏం లేకనే ఈ ప్రాబ్లమ్స్. ఈ రెండు సాల్వ్ చేసుకుంటే మనకు యాక్సిడెంట్స్ చాలా వరకు అరికట్టవచ్చు. Now our students keep studying about different agencies both at the central and state level which are working towards this issue of urban transportation, but most of the times they are failing. Now what do you think is the reason for failing of these institutions? Simple coordination. I feel there is a lack in coordination. ఇప్పుడు రోడ్లు తవ్వటం అనేది ఒక పెద్ద ఇష్యూ. రోడ్ సర్ఫేసెస్ సరిగ్గా లేకపోవడం అది యాక్సిడెంట్స్ కూడా దారితీస్తుంది. ఎందుకు ఎవరు తవ్వుతున్నారో తెలియదు. ఆన్ విచ్ ఆర్డర్స్ దే ఆర్ డూయింగ్ వీ డోంట్ నో. వెన్ వాటర్ డిపార్ట్మెంట్ ఈస్ డిగింగ్ ద రోడ్స్ దే డోంట్ కన్సల్ట్ ద రోడ్ డిపార్ట్మెంట్. వెన్ రోడ్ డిపార్ట్మెంట్ ఈస్ డూయింగ్ ఎనీ రిపేర్స్ దే డోంట్ కన్సల్ట్ ద డ్రైనేజ్ పైప్ లైన్స్. సో వీ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ద అడిక్వేట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాక్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఒక రోడ్డు కింద మన కింద ఎన్ని పైప్ లైన్స్ ఉన్నాయో అన్న డేటాబేస్ మన దగ్గర యూనిఫైడ్గా లేదు. సో ఒక ఎవ్రీ 2 to 3 monthsకి ఒక కోఆర్డినేషన్ మీటింగ్ లాగా జరిగితే దెన్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆల్ విల్ బీ ఇన్ ద సేమ్ పేజ్. అండ్ నేను అంటున్నట్టుగా ఒక ఎక్స్క్లూజివ్ అర్బన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఒకటి మాత్రం డెఫినెట్గా నేను అనుకోవడం ప్రకారం అది నెససరీ. ఎందుకంటే ఇది ఇప్పుడు 2 hours పడుతుంది, రేపు 10 years తర్వాత మన పిల్లలు 4 hours పట్టకూడదు దిల్సుఖ్ నగర్ నుంచి కూకట్పల్లికి వెళ్ళాలంటే. సో డెఫినెట్గా అది టేకప్ చేయాల్సిన విషయం. Nowadays we are seeing government is organizing several awareness campaigns regarding cycling, like integration of cycling into the public transportation system. So how far do you think this will really address this issue, and are people really willing to cycle towards healthier cities? Well, this is a very famous campaigning which is going on in India especially. Definitely ideological గా ఆలోచిస్తే పెడెస్ట్రియన్ ట్రాఫిక్ ఎంకరేజ్ చేయడం, సైక్లింగ్ ఎంకరేజ్ చేయడం వల్ల చాలా పొల్యూషన్ తక్కువ అవుతుంది. మనం ఆ ట్రాక్స్ ప్రొవైడ్ చేయగలిగి వాళ్ళకి ఆ సేఫ్టీ ప్రొవైడ్ చేయగలిగితే డెఫినెట్గా ఇది ఒక మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అవ్వచ్చు. So far we have discussed tele-lesson on public administration titled Issues in Urban Transport. On this occasion I thank Ramarao sir for sparing your valuable time and discussing not only on the issues of urban transport but also for offering few solutions which can be immediately implemented. Thank you sir. Thank and you. I hope this lesson is helpful for UG and PG students of Dr. B.R. Ambedkar Open University. పాఠ్యాంశాలపై మీ సూచనలు